Good morning, friends. In today's session, we are going to discuss with the help of PowerPoint presentation a very beautiful poem, A River. The poet of this beautiful poem is A.K. Ramanujan. So, we will discuss in short the summary and the analysis of this poem. A.K. Ramanujan was a poet of A.K. Ramanujan was a very famous poet, and the central idea of this poem is a river. The river which is described in this poem is a river from Vajai, which is in the very famous city Madurai. So, we will discuss at first about the poet A.K. Ramanujan. Ramanujan was poet, translator, folklorist and a critic. He was a bilingual poet. Bilingual means द्विभाषिक, दोन भाषेमध्ये लिहिणारा. He was a bilingual poet who wrote in English as well as in Kannada. He was a very famous teacher of Dravidian studies and linguistics, South Asian languages and civilization and anthropology at the University of Chicago in USA. Ramanujan was excellent translator of Kannada and Tamil literary text into English, and he was very successful in India as well as in abroad. About the poem, as I have stated earlier, that the poem is all about a river, Vajai, which flows through the heart of Madurai city, the center of Tamil culture. या कवितेमध्ये रिवर ही जी कविता आहे यामध्ये ज्या नदीचं डिस्क्रिप्शन केलेलं आहे ती नदी म्हणजे त्या नदीचं नाव आहे वैजाई, जी मदुराई सिटीमध्ये आहे. A river was published in the Striders, Ramanujan's first book of poems. रामानुजन यांचा पहिला जो काव्यसंग्रह आहे द स्ट्रायडर्स, यामध्ये अ रिवर ही कविता पब्लिश झालेली आहे, जो 1965 साली प्रसिद्ध झाला होता. आता मदुराई सिटीबद्दल आपण थोडंसं बोलू. द वर्ड मदुराई मीन्स अ स्वीट सिटी. इट इज अ तमिळ वर्ड. मदुराई म्हणजे काय? एक सुंदर शहर. हा तमिळ शब्द आहे. इट इज अ तमिळ वर्ड. ॲज अ मॅटर ऑफ फॅक्ट धिस सिटी इज द सीट ऑफ तमिळ कल्चर अँड लर्निंग. इट इज ऑल्सो अ होली सिटी full of temples including the famous मीनाक्षी टेम्पल. कवितेच्या सुरुवातीलाच सिटीचं केलेलं आहे वर्णन. इन मदुराई सिटी ऑफ टेम्पल्स अँड पोएट्स. इन मदुराई सिटी ऑफ टेम्पल्स अँड पोएट्स. इथे सुरुवातीलाच कवितेच्या सुरुवातीलाच मदुराई शहराचं वर्णन केलेलं आहे. In the poem A River, the poet presents two striking contrasting pictures of the river. दोन ऋतूंचं या कवितेमध्ये
डिस्क्रिप्शन केलेलं आहे. एक उन्हाळा आणि एक पावसाळा. A vivid picture of the river in the summer season and the river in its full flow when the floods arrive with devastating fury. दोन ऋतूंचं या कवितेमध्ये वर्णन केलेलं आहे, पावसाळा आणि उन्हाळा. यानंतर आपण टेक्स्टकडे वळूया. Text of the poem. We will quickly go through the text. In Madurai, city of temples and poets who sang of cities and temples, every summer a river dries to a trickle. Trickle म्हणजे काय? अतिशय पाण्याचा छोटा प्रवाह. नदी उन्हाळ्यामध्ये जेव्हा आटते तेव्हा नदीचं रूपांतर एका छोट्याशा प्रवाहामध्ये होते. A river dries to a trickle in the sand, bearing the sand ribs, straw and women hair, clogging the water gates at the rusty bars, under the bridge with patches of repair all over them, the wet stones glistening like sleepy crocodiles, the dry ones 7 water buffaloes lounging in the sun. The poet only sang of the floods. He was there for a day when they had the floods. People everywhere talked of the inches rising, of the precise number of cobbled steps run over by the water rising on the bathing places, and the way it carried off 3 village houses, 1 pregnant woman and a couple of cows named Gopi and Brinda as usual. The new poets still quoted the old poets, but no one spoke in verse of the pregnant woman drowned with perhaps twins in her, kicking at blank walls even before birth. He said, the river has water enough to be poetic about only once a year, and then it carries away in the first half hour 3 village houses, a couple of cows named Gopi and Brinda, and 1 pregnant woman expecting identical twins with no moles on their bodies, with different colored diapers to tell them apart. So this is the poem. We read the poem and now we will see the other aspect of the poem. A river. Now we will concentrate on the tone of the river. What is meant by tone? कवितेमध्ये टोन कशाला म्हणतात? टोन म्हणजे मूड. टोन म्हणजे मूड. कवितेमध्ये कवीचा मूड कुठला आहे? द टोन ऑफ द पोयम मूड इज बेस्ड ऑन सार्कॅसिझम अँड आयरनी. The poem itself is a harsh comment on the behavior of the society. On the behavior of the society. And when we glance at the structure of the poem, what we see, the structure of the poem has been in paragraph and single lines. संरचना जी आहे कवितेची ती कशी आहे? पॅराग्राफमध्ये आहे आणि सिंगल लाईन्समध्ये आहे. देर आर 4 लॉंगर वर्स पॅराग्राफ अँड अ शॉर्टर वन इन द बिगिनिंग. There are only 2 single isolated lines. This kind of structural arrangement contributes to the effect of irony. या
सगळ्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन जे आहे हे कशामुळे होते, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द होल इफेक्ट ऑफ आयरनी बिकॉज द टोन इज सार्कॅझम अँड आयरनी. इट ऑल्सो हेल्प्स टू ग्रास्प द मेन पॉइंट्स क्लिअरली. सेकंडली, a word can be said about the language used in the poem. It is very simple on account of which the thoughts sequence of the poem is presented unmistakably and clearly. कवितेचे शब्द जे आहेत ते कसे आहेत, अतिशय सिंपलपणे डिस्क्राईब केलेले आहेत. अतिशय सिंपल लँग्वेज आहे कवितेमधली लँग्वेज जी आहे. जी लँग्वेज रामानुजन वापरतात ती अतिशय सिंपल आहे. ज्या लँग्वेजमुळे काय होते की जो प्रभाव आहे, जो टोटल प्रभाव आहे तो अतिशय प्रभावीपणे व्यक्त केला गेलेला आहे. आता आपण जर स्ट्रक्चर पाहिलं तर कसं आहे स्ट्रक्चर. धिस शॉर्ट 4 स्टांझा पोयम इज सेपरेटेड इंटू अनइव्हन सेट्स ऑफ लाईन्स. पहा, म्हणजे अनइव्हन सेट्स आहे लाईनचा. पहा कसा अनियमित सेट आहे. पहिल्या स्टांझामध्ये किती आहे, द फर्स्ट स्टांझा ऑफ अ रिव्हर कंटेन्स 16 लाईन्स. पहिल्या स्टांझामध्ये 16 ओळी आहेत. दुसऱ्या स्टांझामध्ये 11 ओळी आहेत. तिसऱ्या स्टांझामध्ये 7 ओळी आहेत आणि चौथ्या स्टांझामध्ये 15 ओळी आहेत. द फर्स्ट स्टांझा ऑफ अ रिव्हर कंटेन्स 16 लाईन्स, द सेकंड 11 लाईन्स, द थर्ड 7 अँड द फोर्थ 15 लाईन्स. दे डू नॉट फॉलो अ स्पेसिफिक राईम स्कीम. They do not follow a specific rhyme scheme, but there are moments of repetition which help create a rhyme. काही काही ओळी जी आहेत त्या रिपीट झाल्या आहेत. कुठल्या ओळी रिपीट झाल्या आहेत पहा. वन प्रेग्नंट वुमन अँड अ कपल ऑफ काऊज नेम्ड गोपी अँड ब्रिंदा ॲज युज्युअल. ह्या 3 लाईन जे आहेत ह्या दुसऱ्या स्टांझामध्ये आणि चौथ्या स्टांझामध्ये रिपीट झालेले आहेत. आणि धिस रिपिटेशन्स एन्हान्स द क्वालिटी ऑफ द पोयम विच स्ट्रेसेस व्हॉट द पोएट वॉन्ट्स टू से. कवीला यामध्ये काय म्हणायचं आहे त्यावर जास्तीत जास्त कवी या रिपिटेशनच्या थ्रू भर देतो. अ कपल ऑफ काऊज नेम्ड गोपी अँड ब्रिंदा अँड वन प्रेग्नंट वुमन एक्सपेक्टिंग आयडेंटिकल ट्विन्स विथ नो मोल्स ऑन देअर बॉडीज विथ डिफरंट कलर्ड डायपर्स टू टेल देम अपार्ट. प्रेग्नंट वुमनचा इथे उल्लेख आहे. आणि हे जे आहे बेसिकली द पोयम इज फुल ऑफ सटायर अँड आयरनी. रिव्हर जी आहे, नदी जी आहे, पाणी म्हणजे काय, नदी म्हणजे काय, हे इट इज अ सिम्बॉल ऑफ क्रिएशन, इट इज अ सिम्बॉल ऑफ क्रिएटिव्हिटी. वुमन इज ऑल्सो अ सिम्बॉल ऑफ क्रिएशन. परंतु या नदीला, ही नदी जी पावसाळ्यामध्ये खूप दुथडी भरून वाहते, तीच नदी जी आहे ती नदी उन्हाळ्यामध्ये पूर्णपणे आटते. अ वुमन, रिव्हर ह्या 2 प्रतिमा ज्या आहेत या 2 प्रतिमेच्या थ्रू कवी काय करतो, कवी इथे समाजावर डायरेक्टली म्हणा किंवा इनडायरेक्टली म्हणा हल्ला चढवतो. जो समाज आहे, जो आजकालचा समाज आहे, द सोसायटी बिकेम ड्राय, द सोसायटी बिकेम इमोशनलेस. भावनाविरहित ही सोसायटी कशा प्रकारे झालेली आहे या कवितेद्वारे कवी आपल्याला सांगतो.
आता यामध्ये पहा अदर आस्पेक्ट ऑफ द पोएम. बाकीचे कुठले विशेष आहे या कवितेमध्ये? इमेजरी. या कवितेमध्ये जी काही प्रतिमा वापरलेली आहे ती प्रतिमा कशी आहे? अतिशय डिफरंट आहे. इमेजरी इज द रिमार्केबल लँडमार्क ऑफ अ रिव्हर. इमेजरी इज अ रिमार्केबल लँडमार्क ऑफ द रिव्हर. द सेलिब्रेटेड रिव्हर वायजाई इन मदुराई has assumed a distinguished role in the poem. जी कविता आहे या कवितेमध्ये कसं आहे? या कवितेमध्ये जे काही केलेलं आहे वर्णन वैजाई या कवितेचं, ती जी नदी आहे वायजाई नदी आहे ही अतिशय प्रसिद्ध नदी आहे. द सेलिब्रेटेड रिव्हर वायजाई इन मदुराई हॅज ॲझ्युम्ड अ डिस्टिंग्विश्ड रोल इन द पोयम. इट हॅज एन्हान्स्ड द लस्टर अँड ग्लोज टू कॅरी अ न्यू म्यू अँड ॲम्प्लिट्यूड विथ ॲन ऑरा मॅजेस्टी अँड मॅग्निफिसन्स. मदुराई सिटीमधली वायजाई जी नदी आहे अतिशय फेमस नदी आहे. अँड ए के रामानुजन ॲन आर्टिस्ट ऑफ नोट हॅज अ ग्रेट सोशल अँड हिस्टॉरिकल सेन्स. रामानुजन हॅज अ व्हेरी ग्रेट अँड ही हॅज सोशल अँड हिस्टॉरिकल सेन्स. with his mighty pen he paints beautifully the pitiful condition of social life. मी तुम्हाला आधी सांगितलेलं आहे की द पोयम इज फुल ऑफ इमेजेस. आता पहा या कवितेमध्ये कुठले कुठले इमेजेस आहेत. इथे पहा की द वेट स्टोन glistening like sleepy crocodiles, the dry ones, shaven water buffaloes lounging in the sun, the poets only sang of the floods. म्हणजे क्रोकोडाईलची इमेज जी आहे, बफेलोची इमेज जी आहे, किंवा तो जो ब्रिज आहे ज्या ब्रिजचं वर्णन केलेलं आहे कवितेमध्ये तो ब्रिज कसा आहे? तो ब्रिज रस्टी आयरन आहे. तो ब्रिज रस्टी आहे. अजून पहा एव्हरी समर अ रिव्हर ड्राईज टू अ ट्रिकल इन द सँड बेरिंग द सँड रिब्ज. सँड रिब्ज म्हणजे नदीचं जे अंतरंग आहे ते इथे त्या अंतरंगाची आपल्याला इथे स्पष्ट व्हिज्युअल इमेज आपल्यासमोर आपल्या डोळ्यांसमोर निर्माण होते. That is why imagery is a remarkable landmark of a river. This poetry is remarkable for visual imagery. For visual imagery. So, friends, this is a very quick traveling of a very beautiful poem by A.K. Ramanujan, A River. We have discussed all the main points of this poem in a very short period. Friends, thank you very much for watching this video. Thank you, friends.